people, they understand only Malayalam. Okay, I'll give some pauses in between so that you can just translate it. Okay. I'll just give a briefing about Kerala people also. Here, sure. Now it is monsoon time. Every year, especially in August, we face flood. For the last 2 years, there was heavy flood, and now also in almost 8-9 districts, it is orange alert, heavy raining. Okay. A lot of places, electricity problem is there. Still around 100 people have joined, and I expect few more people to join. Okay. And yearly we visit to Bhilwara. And last year when we visited Bhilwara, we could visit Good Udaipur factory also. Unfortunately, yes, that time some maintenance activities are going, so people could not see the manufacturing, but they have visited the factory, and many times Chahat sir and Tariq sir, they came here in Kerala. They have conducted very big events. So people are very much excited to listen your words and what are the new what you call future through Good Dot everything. So hearty welcome. Thank you. Thank you, sir. So should I start with the training? Yes, madam, please. Yes. So as you can see on your screens, you can see the Good Dot logo, and specifically today I'll be taking your product training. Mainly our focus would be to better understand how the products are and what they are capable of and how to sell them in the market. So on the screen, you can see the Good Dot logo, where it's written Good Dot in a green dot, and down there it's written Good for All. So we get so many questions regarding that what is the meaning of the Good Dot logo. So today I'll tell you that Good Dot logo means a vegetarian dot that when you buy products from the market, you can see a red dot as well as a green dot. The red dot depicts the non-vegetarian sign and the green dot depicts the vegetarian sign. So if we remove one O from good, it becomes God dot, यानी कि भगवान का बिंदु. तो Good Dot एक ऐसी company है. Good Dot is a company that works for every person, whether it's a human being or the animal. We are good for all. So. Okay, madam. So നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെയാണ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഗുഡ് ഡോട്ട്, നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൽ ചിലതിൽ പച്ച കാണാം, ചിലത് ചുവപ്പ് കാണാം. പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നുള്ളതിന്റെ സിമ്പിളാണ്. ചുവപ്പാണെങ്കിൽ അത് നോൺ വെജ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ബട്ട് ഗുഡ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഫുഡ് എന്നതിന്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലത്, ഗുഡ് ഫോർ ഓൾ എന്നാണ്. എന്താണ് ഈ ഓൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവികൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ഗുണമാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ അതാകുന്നു? ഇത് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നു, അതുപോലെ ഒപ്പം ധാരാളം മൃഗങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ഗുഡ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗുഡില് ഒരു ഓ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗോഡ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം തന്ന ഒരു ബിന്ദു, ഒരു നമ്മൾ ഡോട്ട് എന്നുള്ള മലയാളത്തിൽ ബിന്ദു എന്ന് പറയാം. സോ ദൈവനിശ്ചയത്താൽ വന്ന ഒരു ബിന്ദു, ഒരു കണ്ടെത്തൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതാണ് അതിൽ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു മാഡം. So main question nowadays that is coming to our minds is the food that we are taking, whether it's nutritious for us, whether it's building our immunity or not. Earlier we used to have such type of diseases which were not new to us. We had read about them like cancer and tuberculosis. We have the medicines for them, we have the vaccines for them, but right now some such kind of viruses, they are coming and they are spreading like anything and capturing the whole world, and they are killing lots and lots of people. They have three things in common. First thing, that they are killing lots of people. We don't have the vaccine for them, and all of these viruses are coming from the animals. That's what the current situation is. Seeing the situation, what's going through our minds is how to build our immunity, what food should we eat that helps us to be healthy, what balanced diet we should eat so that we are secure, our family is secure from such viruses and such deadly diseases which are killing thousands and lakhs of people in one go. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എത്രമാത്രം പോഷക സമ്പുഷ്ടമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് നമ്മൾ ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്
കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു. നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്നതിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ദോഷം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കീടനാശിനികളായിട്ടും മറ്റു പലതായിട്ടും. പണ്ടത്തെ പോലുള്ള ഗുണമില്ല, പോഷകമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പോഷകം കിട്ടാത്തതും കഴിക്കുന്നതിൽ ശരീരത്തിന് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മഹാമാരി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുക? ഇതിനെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് എടുക്കേണ്ടതല്ല, മറിച്ച് ഇതിന്റെ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ. യെസ് മാം. So the question that comes to our mind again and again, that are our body secure, whether we have built the immunity? Is the food that we are taking is enough for our body to maintain us healthy, to keep us safe? So as per the reports, we go by the reports like the Forbes report or the TOI or the Times of India report. It's given according to the research that the Indians are protein deficient. There is a huge deficiency of protein. That means the daily diet, the things that we eat, they don't provide us the complete nutrition that our body requires. And because of that, the immunity of the body is low. According to the TOI report and the Forbes India report, 80% of the population of India is protein deficient. Especially protein deficiency is seen in men as well as the women, and especially in the children. So this is the current situation of India. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് പോഷകമുള്ളതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ പോഷകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും തന്നെ ആലോചിക്കാറില്ല. മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങളൊന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ. ആ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല, ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ, സർവേകളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ വളരെ കുറവാണെന്നാണ്, ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെ കുറവാണ്. അത് അവരിൽ വലിയ പോരായ്മകൾ, ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയാക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് ഈ മേഖലയിൽ അധികാരമുള്ളവരും അറിയാവുന്നവരും പല പ്രാവശ്യം പല ആവർത്തി പറയുന്നതാണ്, ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. റൈറ്റ്. So one more report is in front of you that provides that if we take a balanced diet which has a complete nutrition and a proper balance of the protein and vitamins and minerals, it helps us to maintain and boost our immunity. That means we need such food items that can make us safe from the current situations. We have suffered a lot of viruses in the recent few years, like coronavirus is not the first one. We have suffered through swine flu, we have suffered through Ebola and n number of such diseases which were not known to the humankind, and they just widespread throughout the world and killed lakhs and lakhs of people. If in the current situation, going by the current situation, if we get a hope that if we take such products that would maintain and provide us the complete nutrition, we can be safe, then we need to find such products and have them and must include them in our diets. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോട്ടീന്റെ കുറവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയോ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരോ പറയുന്ന കാര്യമല്ല. ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളിൽ നിന്നാകിട്ട് ഫോബ്സ് മാഗസിനിലും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മളിത് ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം, കൊറോണ ബാധിച്ച് ആളുകൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല. കൊറോണ ഇപ്പോഴാണ് വന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സമാനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് കാരണം ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പോഷകങ്ങളും പ്രോട്ടീനും മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ, അധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിവുള്ളവർ, വിദഗ്ധർ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് പണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ആർച്ചം പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഗുഡ്ഡോട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ആവശ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കിട്ടും. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സാധാരണക്കാർ പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. റൈറ്റ്. Understanding current situation, currently we all know that coronavirus outbreak is there worldwide. COVID-19, that means Chinese originated virus in December 2019. It has been spread, it's killing people all over the world. Going by such situation, we also read a newspaper article given by Times of India that
mentioned the news that a corona patient was given a proper diet of protein, because of which the recovery rate of that patient increased. Going by such reports, we really need to find, it's high time to make a change in our diets and to find some products that are like meat, but they can provide an alternative. They come from plant, and they can provide the same nutrition as we try to find in the non-veg thing. ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് ഇത് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അസുഖം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ കൃത്യമായ അളവിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് രോഗമുക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചതായിട്ട് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ മാംസം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് പെട്ടെന്ന് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വരിക. എന്നാൽ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ, ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ശരീരത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും, കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം കൂടെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ, ശരീരത്തിനെ സജ്ജമാക്കാൻ ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നവയാണ്. റൈറ്റ്. As humans, what we think that we are the most powerful on this earth because we have mind. What we have as advantage as compared to the animals is only the mind. We have the thinking power, which we are currently misusing. We have all read this statement in our books in 8th standard or 9th standard, that human is the only resource that makes other resources useful. We are very powerful because we have the brain. But currently, I think we are misusing this power. Because if we think that we are the ones who are running this biology, this environment, then we are definitely wrong, because a 20-gram coronavirus, like a virus, just destroyed our lives in these past 3 months. If we can go by the figures, around 1 crore people were infected, more than 1 crore, around 2 crore people got infected by coronavirus, and there were around 7 lakh deaths all over the world. Going by the power nations who had the power to purchase other nations, they were called the power nations like USA and all. They have slandered completely. The people are dying like anything, and these countries are unable to find any vaccine or any kind of cure to fight this coronavirus, which is just for a 20 gram in weight. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നമ്മൾ നോക്കുക. ഈ ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും ശക്തനാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും, അതിനുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഈ നിസ്സാര വൈറസിന് മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ അതിസമ്പന്നരാണ്, ഞങ്ങൾ അതിശക്തരാണ്, മറ്റുള്ളവരെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വരെ കഴിയുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ ഭൂമുഖത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് ഈ വൈറസിന് മുമ്പിൽ പതറിയിരിക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, എത്രയാണ് 2 കോടിയോളം ആളുകൾക്ക് ഈ അസുഖം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 7 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇന്ന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തീരുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഇനിയും ഇതിന്റെ പ്രയാണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എത്ര വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയാലും നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ല പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ വരും. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും അസുഖം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അസുഖം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ന തത്വം നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. റൈറ്റ് മാഡം. So we have taught in many our trainings. I have said that Deepak Parihar sir has said that yes, the future of food is good dot. I think it's not only RCM or us saying this. The world is saying this because people are finding an alternative to meat to fight such kind of viruses and maintain a balanced diet. In a few months back, there was a news article in the Chinese newspaper that said the vegan product demand has increased drastically in China. People have started banning, the governments have started banning the dog meat in China because they are afraid that such viruses are widespreading and they are affecting the people's life. So it's not only RTM or Good Dot saying that, even the world is saying that yes, the future is of vegan food, and in India, Good Dot is providing that vegan food items to you, an alternative that looks like meat, that has taste like meat, but it comes completely from the plants and it's completely healthy and nutritious. നമ്മുടെ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ചീഫാണ് ദീപക് പരിഹാർ സാർ. അദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്, ഗുഡ് ഡോട്ട് ആർസിമിന് വേണ്ടി മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമോ ഉള്ളതല്ല,
ഇത് ഫ്യൂച്ചർ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്താകമാനം ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതിനെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം, ചൈനയിൽ ആളുകൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള വേഗൻ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം അതിന് വലിയൊരു ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നോൺ വെജിന്റെ ദോഷത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിന്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചൈനയിൽ പട്ടിയിറച്ചി നിരോധിച്ചു. ഇത്രയും കാലം പട്ടിയിറച്ചി ആളുകൾ കഴിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു അരോചകമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അവിടെ ആളുകൾ കഴിച്ചിരുന്നു. അത് നിരോധിക്കാൻ കാരണം അതിലൂടെ പല അസുഖങ്ങളും സ്പ്രെഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം കോഴികളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതിന്, ഇതുപോലെയുള്ള മാരകവ്യാധികൾ വരുന്നതിന് കാരണം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണങ്ങളും ആ രീതികളുമാണ് എന്നുള്ളപ്പോൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കി വേഗനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. I'll be using two terms. One is vegan and other is vegetarian. Those who don't know, I need to tell them that vegetarian are those people who don't eat the meat or chicken, anything that comes from the animal mass of the meat of the animals. Vegan are those people who just don't consume anything that comes from the animal, like milk, curd or butter, anything that comes from the animal. They don't consume it. Those people are vegan. Vegans are one step ahead of the vegetarian. So Good Dot products are vegan. If you have seen the mono box of vegetarian bites, it's completely written down there: no dairy, no milk, no egg added. So we are the vegan products manufacturer. Going down the line, if you all know Bill Gates, like a few years back, he just gave a statement in one of his interviews that in 2030, the meat will completely vanish. It would be too dangerous for the people that they would be scared to even consume a single piece of meat. So why he said that? The question is, a few days back, he's a normal person. He's not into some Jain religion or something like that. He just understood a simple thing, that a simple philosophy that I'm going to share with you. It is like, if you need, like if we take an example of a chicken, if we want 1 kg meat from a chicken, we need to feed him 9 kg of grains. If we apply the same thing to our business, it means that if I want to earn 1 rupee from you, I need to pay you 9 rupees. That's a completely lost deal. He understood that few years back. That's why he was so confident that in the coming years, the meat industry would completely vanish and it would be taken over by the vegan products industry. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന്. വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നതും വേഗൻ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളത് ഒരുപക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി, മുട്ട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അവര് ആനിമൽ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. അതായത് പാല്, തൈര്, വെണ്ണ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും, ആനിമൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വേഗൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലാന്റ് ബേസ്, സസ്യാഹാരം എന്നാണ്, സസ്യത്തിൽ മാത്രമുള്ളത്. അപ്പം പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും സസ്യാഹാരത്തിന്റെ ഗണത്തിൽ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വെജിറ്റേറിയനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് വേഗൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഡയറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതായത് പശുവിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മാടുകളിൽ നിന്നുള്ള പാലുൽപ്പന്നങ്ങളോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, 100% വേഗൻ ആണ് എന്ന് ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. വേഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്. വെജിറ്റേറിയനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ് വേഗൻ എന്നുള്ളതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. So because we are the direct sellers of RCM, we are selling the products of the Good Dot. We need to have that complete knowledge of the products to sell them better in the market, to make people understand what the products are, how they can be used, and what are the benefits that can be taken from these products. So currently 11 products are in market in RCM right now that you guys are selling. We are soon introducing 12th product, which will be launched today evening at 7 o'clock by Mr. Deepak Parihar. The 12th product will be introduced soon. So currently we are going to study about the 11 products that are in RCM. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയറക്ട് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് RCM ഡയറക്ട് സെല്ലേഴ്സ് ആണ്. ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ
ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതും അവയുടെ ഗുണമേന്മ അതിന്റെ സാധ്യത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ്. നിലവിൽ നമുക്ക് 11 ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണുള്ളത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിലൂടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദീപക് പെരിയാർ സാറ്. അതിലേക്ക് എല്ലാവരും ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി 11 പ്രൊഡക്റ്റുകളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. റൈറ്റ്. Starting with the vegetarian bites, the most favorite product of RCM, vegetarian bites is considered as the alternative for red meat or for the mutton. So yes, we're going to study about this. So your voice is not audible, sir. You have muted yourself. Sorry. Yeah. നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിലെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ബൈറ്റ് ആണ്. വെജിറ്റേറിയൻ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് മീറ്റിന് പകരമായിട്ട്, ഇറച്ചിക്ക് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ആളുകൾ വളരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്. So we are in the marketing, we get lots of question on daily basis. The first question is that, ma'am, your product is completely soya, right? It's not different from soya. And they ask us frequently why it's so expensive than soya if it's completely soya. So I should tell you, I'm going to answer that question right now, that our product is not only soya, it has some very good ingredients that come from the plants, which includes quinoa, flaxseed, pea protein, soy, chia seeds, and soy protein, which are not in soy. So we are not only, we are better than soy. It's not only soy, because quinoa that helps to increase the digestion, flax seeds that are very healthy for the body. Pea protein is known to be the best protein in the world of the protein, the most strongest and the healthiest protein. So such good ingredients, such nutritious ingredients, they come together, 23 ingredients, they come together and make the vegetarian bites. So we can proudly say that our product is not only soy. നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ബൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, വെജ് ബൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഓ ഇത് സോയ തന്നെയല്ലേ, സോയാബീൻ തന്നെയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പല ആളുകൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സോയ അതിന്റെ ഒരു ഘടകം മാത്രമാണെന്നേ ഉള്ളൂ. സോയേക്കാൾ ഒത്തിരി ഗുണമുള്ള ധാരാളം ഘടകങ്ങൾ കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട്. കൊയിനുണ്ട്, ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ഉണ്ട്, പീ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, ചിയ സീഡ്സ് ഉണ്ട്, സോയ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നും, സോയ പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലഭ്യമായ പ്രോട്ടീനുകളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്നതാണ് സോയ പ്രോട്ടീൻ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ സോയ പ്രോട്ടീൻ തന്നെയുണ്ട്. സോയാബീൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, സോയ പ്രോട്ടീൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗുണം സാധാരണക്കാര് കരുതുന്നതിലും എത്രയോ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്. So second question that comes up is like, ma'am, we haven't consumed the meat since our birth. This product is very close to meat. Are you sure you are not cheating with us? So answer to that question is that there are many vegetarian people around here who are attending the meeting. I want them to just touch their body. They can feel that there is a meat in their body as well. If you have seen the goat, he lives his life totally on grass. He has never, he's a herbivore. He's not a carnivorous animal. Still, he has the mass and the meat in his body. How come? This is because what we eat, our intestines, they work in such a way that whatever we eat, the important things are taken from that food, and the same is circulated in our whole body through the blood, through which the mass is being built. We're using the same technology that our intestine works on in our plant, and we are putting all these 23 ingredients in that machine, and the last product that comes is a layered product which is similar to that of meat. അപ്പോ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന സംശയമുണ്ട്, ദൈവമേ ഇത് മീറ്റ് തന്നെയല്ലേ? കാരണം ഇറച്ചി പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സാധനം രുചി കൊണ്ടും മണം കൊണ്ടും എല്ലാം ഇറച്ചി പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ശരിക്കും ഇറച്ചി തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് കബളിപ്പിക്കാണോ, പറ്റിക്കാണോ? വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് കേട്ടിട്ട് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ തൊടുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാംസമാണ്. അതേപോലെ ഏത് ജീവികൾക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇറച്ചിക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ആടായാലും കോഴിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറച്ചി അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ ദഹനത്തിന് വിധേയമായി അത് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് രക്തത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നു എന്നതാണ് പതുക്കെ ശരീരത്തിൽ ഇറച്ചിയായിട്ട് മാറി ശരീരത്തിൽ ഭാരം വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാസായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ദഹിച്ച് ശരീരത്തിൽ
മാംസമായിട്ട് മാറുന്ന ആ പ്രക്രിയ, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയെ ഗവേഷണങ്ങൾ, ദീർഘകാലത്തെ ഗവേഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന, അതായത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാംസമായിട്ട് മാറുന്നത്, അതേ പ്രക്രിയ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിയിൽ, ലാബറട്ടറിയിൽ ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ സാധനം. അതുകൊണ്ട് 100% വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, വേഗൻ ആണെന്ന് അങ്ങനെ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും. റൈറ്റ്. Third question that is frequently asked, that this product is mainly for the non-vegetarians. Why the vegetarian should consume that? So I need to tell you that when this outbreak of coronavirus entered in India, it was widely spreading in India. So we got some newspaper clippings that completely mentioned that you need to maintain your immunity. The people who are above the age of 60 or the children, they are more targeted by this coronavirus because the immunity is weak. So if you include vegetarian bites or good dot products in your diet, you don't need to take any kind of supplements, because a balanced diet can be completed by our products. So in need to fight with such viruses and maintain the immunity of the body, these products, if you include them in your daily diet, like you can include the proteins, or you can include veg bites or the biryani in your daily diet, like once, if you include it in one diet, like we have 3 diets in a day, if you include it in one diet, you can have the complete nutrition and a balanced diet that is required by the body to fight such diseases. ആള് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ ഓൾറെഡി വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കിത് കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷമൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യം, നമ്മൾ എത്ര കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. 1 കിലോ കോഴിയിറച്ചി കിട്ടണമെങ്കിൽ 9 കിലോ ആഹാരം ആ കോഴിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഉൽപ്പന്നം ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ വെജ് ബൈറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യത്തിന്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത്ര അളവിൽ, തോതിൽ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സംഗതികളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 23 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വെജ് ബൈറ്റിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സംയോജനം, ഇത് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു സപ്ലിമെന്റും ഇല്ലാതെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിനും മിനറൽസും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ തരത്തിലാണ് ഇതിനെ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത് കഴിക്കണമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ, അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പലപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഓരോ വെറൈറ്റീസ് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ഘടകങ്ങളുടെ സംയോജനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ കൃത്യമായ അളവിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. റൈറ്റ്. The next question that is asked to us, that is the product having any kind of preservatives or the chemicals added to it? To answer to that question is a big no. We don't add any kind of the artificial preservatives to our product, and the shelf life of the product is still 1 year. So the question is asked that how is it possible that no preservative is added and still the product has a shelf life of 1 year? And I'm going to answer that question to you, that when you open the vegetarian bites packet or the Acharitika packet, you have seen the oil in it. The oil works as a natural preservative. Number 1 answer. Going back the memory lane, if you just remember that when the doctors used to inject us, they used to take out the injections from the hot water. This is called the sterilization process, in which a particular item is heated on a very high temperature, which makes ensure that all the bacteria and all the bad things which are on that article, they are completely dead. We are following the same procedure of sterilization in our plants, where we heat the product at very high temperature of 155 degrees Celsius, and then we pack in it a vacuum packaging. When you open the Acharitika or Veg Bites packet, you have seen that these products come in a retort in a vacuum packet. So this is how that we ensure that this product has no preservative. Still, it doesn't require any refrigeration on your part. You don't need to include in the freezer or the refrigerator. It works in the ambient room temperature and has a shelf life of 1 year. അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവും ഇല്ല, ഇത് കേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയം വരും. കാരണം ഇതിന്റെ ഒന്നും ചേർക്കാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് 1 വർഷം ഇത് കേടാകാതെ ഇരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്,
ആശുപത്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. അത് 100 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് 20 മിനിറ്റ് എങ്കിലും തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസും ബാക്ടീരിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇനാക്റ്റീവ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് 155 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതിനെ ചൂടാക്കുന്നു. ആ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇതിനെ പായ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന് അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അണുക്കളും നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അതിനെ പിന്നീട് വാക്വം പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള അണുക്കളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ഇതിന് സമ്പർക്കം വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് കേടാകാതെ ദീർഘകാലം ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് കേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതായത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ് ഇത്രയും ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് വായുരഹിതമായി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനം. റൈറ്റ്. So when you ask a non-vegetarian that why he consumes the meat, he would give you 3 to 2 reasons that yes, it is good in taste because it has protein. But if I'm saying you repeatedly that you should leave non-veg and consume our products, so here are some benefits about our products that give it an edge over the non-veg. The first thing is high protein. When you ask a non-vegetarian, he has only one excuse that this meat gives me high protein. So you need to ask that person whether he knows how much protein is there in non-veg. The protein, I'll tell you, the protein in non-veg, in all variants of non-veg, whether you are talking about the fish or the meat or the chicken, it varies around 20 to 22%. In vegetarian bites, the protein is 25%. If we talk about the proteins, it's 53%, and proteins plus has 56% of protein in it. അപ്പോ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നതും വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്? അപ്പൊ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒന്ന് പറയും പ്രോട്ടീന് വേണ്ടിയാണ്, 2 രുചിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലുള്ള തൃപ്തിയാണ്. എന്നാൽ അതേ തൃപ്തി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണവും നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മീറ്റിലെ പ്രോട്ടീൻ 20 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 20% വരെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെജ് ബൈറ്റിൽ 23-25% വരെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 50% പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനോടൊപ്പം ഇതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദോഷമില്ല എന്നുള്ളത് മീറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, നോൺ വെജ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, അതിന്റെ അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്. So nowadays we have heard that the deaths due to heart attacks have increased drastically. Even small children, young children, they are dying because of heart attack. This is because of the high cholesterol in our body. Every human being has a desired amount of the cholesterol in its body. If we cut some animal and consume that, the cholesterol of that animal comes through our body, because of which the cholesterol in our body increases, because of which the deaths due to heart attack have increased. We ensure that our products have 0 cholesterol. So this is one of the major benefits of all the products. We ensure that all the products of Good Dot have nil cholesterol in it. നമ്മൾ രുചിയുടെയും പ്രോട്ടീൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ലോകത്താകമാനം ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയിട്ടാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഹൃദ്രോഗം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടും കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്ത അഥവാ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ റിസ്കിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഗുഡ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേന്മയായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇത് 0 കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്, കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. The third important thing is that I told you that if you want to give this product to your children, it's completely safe. Especially to the people who have some stomach related problem, this product is completely safe.
they would face some problem in digesting the mutton or the chicken because they are hard to digest. But vegetarian bites and all our products, they are very high in dietary fibers. Dietary fibers, you don't know, I'll tell you, they are such fibers that help us to digest the food. So our product has dietary fibers around 16.3%. If you go to a doctor and tell him and complain to him about the digestion problem, he would recommend you to have broccoli in your diet. Broccoli has 3% of dietary fibers, whereas our product has 16.3% of dietary fiber, which makes it very good for the children and the people who are above the age of 60. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൂടിയ അളവിലുള്ള ഡയറ്ററി ഫൈബറാണ്. പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് തന്നെയാണ്, എന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവർക്ക് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, കുട്ടികൾക്കും ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി ഒരു ദഹന പ്രശ്നമായിട്ട് വയറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദഹനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയും. അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ബ്രൊക്കോളി. അപ്പൊ ബ്രൊക്കോളിയിൽ വെറും 3% ഫൈബർ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ വെജ് വൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫൈബറിന്റെ അളവ് 16.3% ആണ്. 16.3% ഫൈബർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നടക്കാൻ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുണം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ദഹനമില്ല, ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നു, മലബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്ന മുതിർന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ഇതിനകത്തുള്ള കൂടിയ അളവിലുള്ള ഫൈബർ. So as I told you that because we are all in business, I told you one statement I gave, one statement in the previous slide in which I told you that if we take the example of a chicken, if we want 1 kg meat from him, we need to feed him 9 kg of grains. That's a completely lost deal. So the poultry people, what they are currently doing, that the age of the chicken is around 6 to 7 years. What they are doing, they are just cutting them at the age of only 35 days. How come? They are giving them such hormones, which is ensuring their size is bigger, they are heavier to earn more and more of money, and then they are selling such injected animals to the market. And the injection is called the colistin injection. If you could search on Google, you will find out that this injection is the one of the most strongest injections, and it is a kind of a hormone that is being given to the animals. And what we are doing, we are eating those animals, and those injections in small doses is also entering our body. We can see the effect that the girls, our daughters, they had earlier the age of the menstruation cycle was around 15 years of age. Now that age has been dropped down to 9 years. This is a change, and which is very alarming, and that needs to be handled immediately. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിപത്ത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മുമ്പ് ഞാനൊരു സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, 1 കിലോ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ 1 കിലോ ആയിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 9 കിലോ ധാന്യം അതിന് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ആഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. 7-8 വർഷം വരെ ആയുസ്സുള്ള ഈ ജീവികളെ നമുക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കി തരാൻ വെറും 35 ദിവസമാണ് ഇന്ന് വ്യാവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ എടുക്കുന്നത്. അതായത് 35 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കോഴിയെ അതിന്റെ വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? അതിനുവേണ്ടി അവര് ഹോർമോണുകൾ കുത്തിവെക്കുന്നു. അപ്പോൾ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ കൃത്രിമമായിട്ട് കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എന്താ പറയുക, പരിണത ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാഡ് എഫക്റ്റ്, തിക്തഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഋതുമതിയാകുന്നത് 15 വയസ്സിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏകദേശം 9 വയസ്സിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ ഋതുമതിയാകുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളിലെ എഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമല്ല, ദീർഘകാലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മളെ മാത്രമല്ല തലമുറകളെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. റൈറ്റ്? So as we compare that, I'm completely repeating that we should opt for the plant-based meat, that is good dot products, and we should leave the non-veg, that is the chicken and the mutton. What is the benefit of our product when compared with meat? Our products are high in protein, calcium is also high, total fat is low, cholesterol is low, dietary fibers is high, carbohydrates are high,
antibiotic free. We don't inject our products. There is no hormone that is injected in our products, and our products are GMO free as well. So you can completely say over here that the things, the vitamins and the minerals and the things that are important for our body to build its immunity, they are high in our products, and the things that would affect our body adversely, they are either zero or they are in a very low quantity. ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആനിമൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗുണമാണ്, എന്താണ് ദോഷം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ. ഒരേ അളവിലുള്ള ഒരേ കാറ്റഗറി ഉള്ളത് ഭക്ഷണം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും. പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് മീറ്റിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ കാൽസ്യം നമുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും, ഫാറ്റ് കുറവാണ്. ആനിമൽ ബേസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് ഫാറ്റ് വളരെ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുമാണ് ഈ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ മീറ്റ് കഴിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നു. അതായത് അതിലുള്ള ദോഷങ്ങളില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ GMO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെ ഹോർമോണും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ദോഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരും. അത് ഇറച്ചിയാണെങ്കിലും മുട്ടയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ദോഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകും. പക്ഷേ വേഗനായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാകുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ദോഷവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ കമ്പാരിസൺ ശരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി നോൺ വെജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നു മാത്രമല്ല, നോൺ വെജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു ദോഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും കൂടെ കഴിയുന്നതാണ് ഈ വേഗൻ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ്. So if you say you are the direct sellers of RCM, if you're going to go to the market and tell people that this product is high in protein or it would save the animals, they might not listen to you. But if you tell them this is quite inexpensive as compared to the non-veg, they would definitely listen to you, and they will try and understand what you are selling, and they'll definitely purchase it. So here is a cost analysis done by us. So where I have compared the curry which is made by our product Vegetarian Bites, as well as a curry which is made from the meat. So if we look at the cost per portion, it's around 40 rupees for the vegetarian bites, and it's around 55 rupees for the non-veg curry. So yes, we are lower in cost as well. We are cost efficient. Our products are compared with the mutton and the chicken which is selling in the market. So yes, we are less in cost in the costing of the products as well. So we have a slogan which says like na pet pe boj na jeb par boj, good dot ki ek diet har roz. We can change it to na pet pe boj na jeb par boj, good dot se kamaye hum har roz. Yani it means that there is no pressure on our pocket or any pressure on our stomach, because this product is really healthy and we can earn from this product as well. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റോടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അതായത് ഗുഡ് ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, വെജിറ്റേറിയൻ ബൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ അതിന് പകരം നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ വിലയെക്കുറിച്ചൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. 100 ഗ്രാം വെജ് ബൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 50 രൂപയാണ്. അതേസമയത്ത് മീറ്റിനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 60, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് കൂടുതൽ വരും. അതുപോലെ ഇതിനെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഗ്രേവി, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 41 രൂപ 23 പൈസയാണ് വെജിറ്റേറിയൻ വരുന്നത്. ഇതിൽ 55 രൂപ 45 പൈസ വരും. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ലോഗൻ, ഒരു മുദ്രാവാക്യം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, പോക്കറ്റിന് ഭാരമില്ല, വയറിനും ഭാരമില്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വെജ് ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ലോഗനെ ഒന്നുകൂടെ തിരുത്താം. എങ്ങനെ? പോക്കറ്റിന് ഭാരമില്ല, നമ്മുടെ വയറിനും ഭാരമില്ല, ഒപ്പം ഡെയിലി ഓരോ ഗുഡ് ഡോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ അത് ഹിന്ദിയിലും പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രാസോപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതിനെ നമുക്ക് മലയാളത്തിലും പ്രാസോപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന ഒരു സ്ലോഗൻ മിടുക്കന്മാർ ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തട്ടെ. അപ്പൊ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോ ഗുഡ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാനും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള റീറ്റെയിൽ മൈക്രോ സെയിൽ യൂണിറ്റുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. റൈറ്റ് മാഡം. So next product is Achari Tikka. Earlier the supply was stopped to RCM, but because of the high demand of this product, DC sir asked us to resume the sales of this product. So now this product would be available soon in your nearest depot as well as the PUC.
So this product comes in the heat and eat category, that is ready to eat category. I think this is one of the best products that can be offered, because if you go to some restaurant and order a tikka, you would get only 4 to 5 pieces, that also at the cost of 500 per plate. But this product offers you so many a huge quantity at such a reasonable price, and it is one of the most tastiest product of Good Dot right now in the market. രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അച്ചാറിട്ടൊക്കെയാണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ചു കാലം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് വളരെ വലിയ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നതിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് TCG പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ റിസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ഇത് PUCയിലും ഡിപ്പോയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാകും. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഈറ്റ്, ജസ്റ്റ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പരുവത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതുപോലൊരു കാറ്റഗറിയിലെ നോൺ വെജ് സ്റ്റഫ് നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 500 രൂപയെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഇതിന്റെ 4 മാത്രമേ നമുക്ക് വരുള്ളൂ. അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ്, അത്രയും ഗുണകരവുമാണ്. This product, you just need to open the packet, then you can just microwave it for 2 minutes, or you can just heat it in an open pan, or you can just take a skewer or something, some stick, and then you can directly put it over a flame to have that barbecue and the smoky flavor that we get in the restaurants. Then you can just serve it hot. You can add a lemon, or you can add the chaat masala over it as per your taste. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം. നമുക്ക് പാനിലോ ഫ്രൈ പാനിലോ മൈക്രോവേവിലോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വല്ല സവോള തക്കാളിയൊക്കെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാനിൽ ഒരു അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ്. ഇത് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പമോ വെറുതെ സ്നാക്സ് പോലെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. The next product that comes is Protease. It is also one of the favorite products of RCM. We called it a magic maker, and PC sir calls him it's a Ichhadari Nag. He calls him this because this product is very, very versatile. When we were manufacturing this product, even we were not aware that so many recipes can be made from it. So some Nepali recipe can be made, some South Indian special recipes. People are sending us the recipe videos. We are even shocked at how versatile this product is. So going by the versatility of this product, the main feature point of this product is that it's very high in protein. You can see the protein percentage is twice, or you can 3 times what is present in a non-veg. It's around 53%. നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പ്രോട്ടീസ്. ഇതും വളരെ വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ. ഇതുകൊണ്ട് ധാരാളം വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു സ്വീകാര്യത എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ വലുതാണ്. ഇതിന്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ കൂടിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുകയാണ്. മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പ്രോട്ടീന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ഇപ്പോൾ ദാല്, ചിക്കന്, മുട്ടയോ പാലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് എത്രയുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് യാതൊരു ദോഷമില്ലാതെ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ, വളരെ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിനും വലിയ ഡിമാൻഡാണുള്ളത്. ധാരാളം വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. Yes. So as we have discussed that, again, some questions related to proteins that is asked from us, that your product is similar to that of the Nutri chunks that are available in market. So why they are not, they are completely same? What's the major difference? So here is the major difference in front of you, that the protein chunks, they have the soy protein isolate, organic pea protein in it, gram flour and oat flour, which makes it a very healthy and a very nutritious food, which is not there in the Nutri nuggets that you people consume from the market. Second difference is that the proteins need to be soaked in water for just 4 minutes. If we compare it to the Nutri nuggets, which need to be soaked in water for at least 14 to 15 minutes to make them ready to use them in any kind of recipe. As you soak those chunks in water, the Nutri chunks, some of the nutrients, they are left behind in the water in which it has been soaked.
When we talk about the proteins, if you see the nutrient fact on the back label, that there's no decrease in the protein or any kind of the nutrient that is mentioned on the packet, because that is after the soaking of the proteins into the water. പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് പല കമ്പനികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ചങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സോയാബീൻ പോലുള്ള പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും കമ്പനിയിൽ ഇറക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം വെറൈറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നുള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്താ പറയുക, ഘടകങ്ങളുടെ അളവ് മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീർഘനേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൽ മതി. അടുത്തൊരു കാര്യം, വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ പോഷകഘടകങ്ങൾ വെള്ളത്തിലൂടെ നഷ്ടമാകും. എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതിൽ പോഷകഘടകങ്ങൾ ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് വളരെ, അതായത് അതിനുശേഷം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അത്ര തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റു മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഓരോ ചങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടേത് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. We call it the magic maker of Good Dot because of its versatility. These are some few dishes that can be prepared from proteins, which are on your screen right now. You can prepare a pakoda, you can prepare proteins chili with it, you can prepare soup with it, dahi bhalla, puri, samosa. You have tried the proteins burfi at Bhilwara as well. You can prepare kulfi with it. So n number of recipes can be made with proteins. പ്രോട്ടീൻസ് നമുക്ക് വെറുതെ കറിയായിട്ട് മാത്രമല്ല, പലതരത്തിലുള്ള ഡിഷസ് ആയിട്ട് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പലതരത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മാജിക് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്കോട ഉണ്ടാക്കാം, ചില്ലി പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളിത് ഈവൻ കുൽഫി, നമ്മൾ മൈസൂർ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അതിന്റെ സ്വീറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു. അതുപോലെ സമോസ ഉണ്ടാക്കാം. അത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. പലതരത്തിലുള്ള ഡിഷസ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മാജിക് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. Cost analysis we have done for proteins as well, because the vegetarians, they compare the proteins with paneer. So here is the cost analysis. We have compared one plate made of proteins chili with paneer chili as well as the chicken chili. So looking at the cost down there, the cost per plate would be around only 13 rupees for proteins, and paneer and chicken are almost same, around 27 rupees. So as you all know that the proteins comes in the packet of 200 grams, but when you soak it in water, it becomes 3 times, which makes it around 600 grams, which means that you can make 3 to 4 type of different dishes for a people of 3 or 4 in a family from a single packet of proteins. ഇതിന്റെയും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളൊരു ചില്ലി പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന് വരുന്ന ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 13 രൂപ ചില്ലറ പൈസയെ വരുള്ളൂ. എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് പനീർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചില്ലി പനീറോ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ചിക്കനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 27 രൂപ വരും. ഇത് മാത്രമല്ല, പ്രോട്ടീൻസ് വളരെ ഡ്രൈ ഫോമിലാണ്. അത് 200 ഗ്രാം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് 3 ഇരട്ടിയായിട്ട്, അത് 600 ഗ്രാമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2-3 പേരുള്ള ഒരു വീട്ടില് പല വെറൈറ്റീസ് 3-4 പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അത്രയും സാധാരണ മതിയാകും. അപ്പം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ വ്യത്യാസം, ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ദ പ്രൈസ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. So the next product is Protease Plus. It's called Plus because it's one step ahead of that of Protease, one step ahead because it has a higher percentage of protein in it, and especially this product has some basic nutrients that our body requires, which includes the vitamin B12, D3, calcium, zinc, iron, folic acid, which are really essential for our body. That makes this product so healthy. According to the doctors' research, it is one of the favorites for the doctors and the gym people. According to their research, if we take only 20 grams of Protease Plus in our diet, it completes the body basic nutrition that a body requires in a particular day. അടുത്തത് പ്രോട്ടീസ് പ്ലസ് ആണ്. പ്രോട്ടീസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ ഉത്തമമായിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങളുടെ തോതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാരും അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഈ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദിവസവും പ്രോട്ടീസ് പ്ലസിന്റെ ഒരു 20 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ പ്ലസ് ഒരാൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള
വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാൽസ്യം, ഫോളിക് ആസിഡ്, സിങ്ക്, D3, അയൺ, B12 ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടാൻ ഡെയിലി ഒരു 20 ഗ്രാം വീതം പ്രോട്ടീസ് പ്ലസ് കഴിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം പോഷകസമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ ഇതൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് സപ്ലിമെന്റ്സിനൊന്നും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ്. So the recipes that can be prepared from the Protease Plus are similar to that of Protease. The only major thing that you keep in your mind when you are cooking the Protease or the Protease Plus, that you need to first of all boil the water and then add the granules of Protease or the Protease Plus. You don't have to put the granules in the water and then heat the product. This is very important because if you heat the Protease along with the water, that makes the Protease very soggy and extraordinary soft, because of which the final dish won't be that good as we expect it to be. So you need to keep that thing in your mind. And if you want the recipes of this product, you can go to our YouTube channel and search over there the Good Dot recipes. We have uploaded so many recipes for you to try the products, try this product at your home. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നേരെ ചൂടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീസ് ഇട്ട് ചൂടാക്കി തിളയ്ക്കുന്നതും തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിനെ കുതിർക്കും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഇട്ട് വെള്ളം പതുക്കെ ചൂടായി വരുന്നതിനോടൊപ്പം ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ രുചിയിലും അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിലും ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ശരിയായ ഗുണവും ശരിയായ ടേസ്റ്റും കിട്ടണമെങ്കിൽ വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. വെള്ളം തിളച്ചു, ഓഫ് ചെയ്തു, ഇട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ ശരിയായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ടേസ്റ്റും അതിന്റെ സ്വഭാവം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഗുഡ് ഡോട്ട് റെസിപ്പീസ് യൂട്യൂബിൽ ധാരാളമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓരോന്നും നിങ്ങളുടെ വെറൈറ്റീസ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ്, ഒത്തിരി പ്രിപ്പറേഷന്റെ രീതികൾ നമ്മളിതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്. Then comes the RTC biryani and pulao. RTC means ready to cook. Biryani and pulao, these come in small packets. So this product is very, very different from what's available in the market. I don't think so it has any kind of competitor, because people ask us that why it has a price higher than the products available in the market. I need to tell you that there is no competitor of such product, because in market there is no such biryani that would provide you the protein chunks in it, or a pulao that would taste it's so tasty, and a biryani that is similar to that of the Hyderabadi biryani and includes the protein chunks in it. So this is a very beneficial product because it's very easy to cook. You just need this packet as well as the water and a pressure cooker. Within 15 minutes at your home convenience, you can have a very delicious restaurant like Hyderabadi biryani as well as the chicken pulao. And I think easily 2 to 3 people can have a meal out of these packets. അടുത്തത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് റേഞ്ചില് വെജിറ്റേറിയൻ ബിരിയാണിയും വെജിറ്റേറിയൻ പുലാവും ആണ്. ഇത് RTC എന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ് അറിയുന്നത്. റെഡി ടു കുക്ക്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണിയും പുലാവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നു, അതിനകത്തിട്ട് 3-4 വിസിലടിക്കുന്നു, സംഭവം റെഡി. വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയിലും ഇല്ലാത്തത്രയും പോഷകങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതുപോലെ വെജിറ്റേറിയൻ്റെ ചങ്ക്സും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ പോഷകസമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2-3 ആളുകൾക്ക് കഴിക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശീലമുള്ള ആളുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ മുതിർന്നവരും മിതമായ ആഹാരം ശീലിക്കുന്നവരും ആണെങ്കിൽ 2-3 പേർക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ധാരാളം മതിയാവും. റൈറ്റ്. So the next product is the recent launch, which is loved by the RCM. The demand is so high that we are planning to just increase the plant of ours, because this product is a hot selling product for Good Dot right now. It's called the Good Sip. I hope you all have tried it. It's called the instant drink powder. You need to add this 1 pouch in a 1 glass of water. You can add ice to it or soda to it as per your taste.
Now, this product is a really healthy product which has the goodness of vitamin B12, vitamin C, as well as D3. It also has the goodness of the very important ingredients like tulsi, ginger, lemon, aloe vera, which are very essential to build the immunity of the body. Especially at this time, we knew that people are taking the medicines of vitamin C to protect them against the coronavirus, to build their immunity. Goodot knew that the RCM requires this product. So as per our discussion with the TC sir and with his permission, we have provided a special business volume in this product that is of 75%. All the Goodot products have a business volume of 60% because this is the need of the hour. This product is the need of the hour because of the corona outspread. It has the goodness of vitamin C and would build your immunity. That's why we have kept the business volume for the RCM people for 75. A special business volume was introduced for this product. അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഗുഡ്സിപ്പ്. ഗുഡ്സിപ്പ് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ഡിമാൻഡാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും നമ്മളിതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള B12, C, D3 തുടങ്ങിയ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിനകത്തുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് പുതിന, ഇഞ്ചി, നാരങ്ങ, അലോവേര തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ഗുണമുള്ളതാണ്, ആവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും കൂടെ തയ്യാറാകണം. അതുകൊണ്ട് ഗുഡോട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നിനും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ബിസിനസ് വോളിയം 75% ലഭ്യമാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഐസ്, അതായത് വെറുതെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇത് പൊടി കലക്കുക, അതിനകത്ത് ഐസ് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ചില ആളുകൾ സോഡ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. വെറുതെ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും പച്ചവെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ delicious and nutritious are. So people used to ask us time and again that the curry that you provide at the events, maybe in Kerala or at the Bhilwara, when we cook at our homes, it's not similar. The taste is not similar. Yours is a very better one. And some people had the complaints that we don't know how to cook, especially the men. They were like, we don't know how to cook. We can just go to the kitchen to just have water because we don't have those cooking skills. So all your excuses end over here because Goodot brings you a product in which you require just a small packet of this. Along with this, you can have vegetarian bites or any chana or rajma which is available at your home. You don't need to have a basic knowledge of what garam masala includes, what badi ilaichi is, what choti ilaichi is. You just require this small packet and you can have a perfect curry which tastes similar to that of a restaurant curry at home. With this curry paste, you can not only have vegetarian bites curry, but also you can prepare rajma, chane, mixed veg and different variety of dishes at your home. മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കറി പേസ്റ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം പേരൊന്നും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ശരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷിന്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മസാലക്കൂട്ടാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെജ് ബൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആളോട് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുടെ വായിൽ വെള്ളം വരും. പക്ഷെ അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി പക്ഷെ ശരിയായില്ല. കാരണം അതിന് വേണ്ട മസാലക്കൂട്ടുകൾ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കണമെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് അറിയത്തില്ലാത്ത ആളുകൾ, പുരുഷന്മാർ മോശക്കാരാന്നല്ല പറയുന്നത്, ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മിടുക്കന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര ഓരോന്നിനും കറുവപ്പട്ട എത്ര വേണം, ഇഞ്ചി എത്ര വേണം, വെളുത്തുള്ളി എത്ര വേണം, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ കണക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു പാക്കറ്റ് വെജ് ബൈറ്റിന് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിലെ കറി പേസ്റ്റ് മതിയാവും. അപ്പൊ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നേരെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെജ് ബൈറ്റ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മറ്റ് എന്താ പറയാ പയറ്, അതായത് രാജ്മ അല്ലെങ്കിൽ കടല, വെളുത്ത കടല, ഇങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ മസാല അതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, കറി പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വെജ് ബൈറ്റിന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു കണക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി എത്ര വേണം എന്നുള്ള ഒരു ശങ്ക നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അത്രയും അളവിലെടുത്ത് ഈ സാധനം നേരെ മിക്സ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. So some recipes that can be prepared, I have added some pictures. One is mixed veg, one is rajma, and other is aloo curry. With this curry paste, you can easily make these dishes at your home. കറി പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, അതായത് വെജ് ബൈറ്റ് അല്ലാത്ത കറികളുടെ ഒരു റെസിപ്പി ഉദാഹരണമാണ് പാചകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഒന്ന് മിക്സ് വെജ് കറി, നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് വെജിറ്റേറിയൻ ഓർഡർ ചെയ്യും, എല്ലാം കൂടി ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നത്. അതിലും ഈ കറി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റൊന്ന് രാജ്മയാണ്, മറ്റൊന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ്, വേറെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. വെജ് വെയിറ്റിന് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ മിതമായ റേറ്റേ ഉള്ളൂ, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. Of our recent launch on the 19th anniversary at Delhi, we launched 2 products over there. One is Chinese sauce. I know people have a problem with its name. We are getting the suggestions to change the name of the product. We would definitely know, but at this time, because we are not able to, the restaurants are not opening, we are not allowing our children to go and eat outside. People are bored eating all those rotis and sabzis at their homes. So this product provides you a very good sauce. Like for making the Chinese sauce at home, earlier you had to bring 5 to 6 different sauces like green chili, red chili, soya sauce. Now there is no need to have different type of sauces. Only one packet of this sauce is enough to make delicious Chinese food at home, which is also very safe for the children, because eating outside right now is very, very dangerous, and we are not allowed to do that right now because the restaurants are also not opening. With this Chinese sauce, you can make Manchurian, fried rice, and many Mexican dishes, as well as paneer chili and n number of dishes at your home convenience very easily. മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ചൈനീസ് സോസ്. ഇതും വെജ് സൂപ്പും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഡൽഹിയിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പം ആളുകൾ പലരും ഈ ചൈനീസ് സോസ് എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ട് പേര് മാറ്റണം, ചൈനീസ് എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ട് അത് മാറ്റണം എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തുപോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ചൈനീസ് ഡിഷസിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. പുറത്തുപോയി ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലൊരു ടേസ്റ്റ് ഓർത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് പുറത്തുപോയി കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനീസ് സോസ്, നമ്മുടെ ഗുഡ് ഡോട്ടിന് ചൈനീസ് സോസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഡിഷസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും അത് യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള സോസ് വാങ്ങിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓരോ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഇതാവുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ടേസ്റ്റും കിട്ടും, വളരെ ചീപ്പാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് താനും. So we are also being told by our Prime Minister, and many doctors are saying the same things, that you during this coronavirus kindly consume the hot items. You just drink hot water or the soups and all that. So this veggie soup has the goodness of protein chunks and has some very good ingredients that are very important to keep your body warm and healthy, which includes like ginger, black pepper, which are very important for your throat as well as your complete body. So I would recommend all the RCM people to at least include this one on the regular basis in their diet, and have at least 1 cup of soup yourself, and share it with your family. This packet comes in a 50 gram of packaging, and it can easily make a good size of cup, 4 cups at your home. So this is a very important product right now in the market which is available. Yes, it is very different from the market competitors because they are only tasty. This product is tasty as well as it's healthy and nutritious. മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് വെജി സൂപ്പ്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ളത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാനെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചൂടായിട്ടുള്ള കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടായിട്ട് കഴിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നതല്ല. ഇതിനകത്താകുമ്പോൾ ധാരാളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചിയുണ്ട്, കുരുമുളകുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് താനും. സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യാതൊരു പ്രയാസമില്ല. ഇത് 3-4 പേരുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് കൊണ്ട് സുന്ദരമായിട്ട് 4 കപ്പ് വരെ, ഫുൾ 4 കപ്പ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും വളരെ ഈസിയാണ്. So there are some benefits of the soup and the sauces that we have studied, that again this is very high in nutrition. There is no artificial color added to it, as when we compare it with the competitors that are available in the market, then there is no preservative. They are all immunity boosters and easy cooking, tasty, healthy, cost effective, and there is no mess of spices. If you don't know what is garam masala and all that, you don't require that. You don't require different type of sauces. Just a packet of curry paste would be enough to replace n number of spices, and just a packet of Chinese sauce would be enough to replace different type of sauces that are required to cook Chinese at home. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇതിന് സമാനമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ്,
ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ രീതി കൊണ്ട് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറുകളൊന്നുമില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ് ഇല്ല. ഇതിന്റെ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്, ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കി നമ്മൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള സാധനം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശരിയായ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റിയാണ്, ഹെൽത്തിയാണ്, എന്നാൽ വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും ആണ്. So in the current situation, right now in the market, the meat industry has fallen drastically, tremendously. It has come on a level of zero because people are too scared to consume non-veg right now, because they are well aware that if they do so, some viruses would enter their body and they would kill them and their family. And there is no vaccine, no medicine available, because of which the meat industry, which is in trillions and billions in figures, and in India, 80% of the population it consumes non-veg. India is perceived as a vegetarian country, but the facts tell us, the researchers tell us that 80% of the population in India also consumes non-veg. So this is the crisis which is being faced all over the world because of the coronavirus. The meat industry has come down. When one industry falls, a second industry takes a upline. So the industry which has risen drastically is the industry of the vegan products. So in this problem, you can see two words on your screen right now. One is opportunity and other is crisis. We have all been taught by our teachers and our parents that when the God closes all the doors, he keeps one door open for us. And I want that the door of success is opened by the RCM people with the help of the Good Dot. The meat industry has fallen. The second industry that has risen is the industry of the vegan product, that is the Good Dot product. So this is the opportunity in this phase of crisis where people are losing their jobs, they are depressed, and there's so much crisis all over the world. We have an opportunity because of RCM, because of Good Dot. നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകം നോക്കുക, ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ എ ക്രിസിസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ലോകത്താകമാനം ആളുകൾ നോൺ വെജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ഭയപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് 80% ആളുകളും നോൺ വെജ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. പൊതുവെ ഇന്ത്യക്കാർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കണക്കുകൾ പറയുന്നത് 80% ആളുകളും നോൺ വെജ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയാക്കും എന്നുള്ള ധാരണ കാരണം പല ആളുകളും അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പം മീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നേരെ താഴോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചൊല്ല് പറയാറുണ്ട്, ദൈവം പല വാതിൽ അടച്ചാലും ഒരു വാതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വയ്ക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. റൈറ്റ്. When we go into the market, if we want to buy a single pen, the shopkeeper will show us the n number of pens, like red, pink, blue, black, n number of it. Even if we go to the market to buy a small needle, the shopkeeper will show us different varieties of needle. But if you go to the market to buy a vegan product which has a taste and the texture that is similar of that of a meat, but it is completely plant based, you'll see only one company which is manufacturing such product and only one company that is selling this product, that is RCM, and the company who is manufacturing this is Good Dot. So this is our power. This is the power of monopoly. We are the kings of this particular industry. So we need to realize our power and grow together in this. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോണോപ്പൊളി, അതായത് ഇതിന് സമാനമായൊരു ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി ഒരു പേന വാങ്ങിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേന വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത്രയധികം വെറൈറ്റീസ് കാണുമ്പോൾ ഏത് പേന വാങ്ങിക്കണം നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോയി. ചിലപ്പോൾ ഒരു പേന വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേനകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ 2-3 വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അതുപോലെ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കിയാലും പല കമ്പനികളുടേതും പല വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കാണും. ഇന്ന് ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വേഗനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, ദോഷമില്ലാത്തത്, കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്, അങ്ങനെ അന്വേഷണം എത്തുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രൊഡക്റ്റേ ഇല്ല, ഇത് ഗുഡ് ഡോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മേൽക്കൈ അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കോയ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസരത്തിൽ ഇത് ശരിയായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ ഇത് തരുന്ന അവസരം ചില്ലറയല്ല.
right now the condition of the market is not that good. The restaurants are not opening to where you can start selling Good Dot products. So I know the restaurants are not open, you can't just supply the Good Dot products over there, but you can self consume it. And secondly, you are going to a number of variety of the grocery shops to buy the basics for your home. Like you're going to nearest Kiryana shop to buy atta or sugar, you can start with them. You can sell the basic products to them, like the Chinese sauce or the soup or the veg bites, and earn the difference between the MRP and the DP. This way, if you capture 5 to 6 shops which are nearby you, you will develop a permanent distribution channel of your own. The situation of the market is such that the people are getting unemployed here in RCM. With the help of Good Dot, you can have a permanent channel of your own. Your own. So you can go ahead with starting with selling the products to the nearest grocery and the Kiryana shops. മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വീട്ടില് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അതിന്റെ നേട്ടം നമുക്കുണ്ടാകും. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങി, ഇപ്പൊ ധാരാളം കടകളൊന്നും അത്ര ഓപ്പൺ അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിത്യോപസാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കടക്കാരെ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇതിനെ മേന്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവിടെ വെജിബൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബിരിയാണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കടകളിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ വേറെ ആരുമില്ല, നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്സിന് മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുന്നു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക്, പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, ആർട്സിനോട് മാത്രമേ വരൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കടയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആദ്യം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ പതുക്കെ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൊടുത്ത് അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നല്ലൊരു ബിസിനസ് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ സെയിൽസിന്റെ വലിയൊരു സാധ്യതയും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. So now on your screen, you can see some animals which look as innocent as our children. They are looking like very cute and very innocent to you as well. So just imagine when they are cut and they are served on our plates, we just can't hear them screaming, or the pain they go through, the pain they have to suffer because of us, because of our tongue. So we need to understand them. They are same as that of our children. Just imagine, close your eyes and imagine that the knife they are being cut with, someone is bringing that knife close to your own children. You can feel that pain. If you want to stop that, you have to spread this awareness between the people. Ask them to leave non-veg and become vegetarian and just have Good Dot products. The market is open for us. People are well aware. You don't need to put that much effort that like you were putting I think 6 months back, because people are very much aware that because it's a need of the hour, people are demanding such products. So full market is open for us. We just require small effort from our side to ensure that Good Dot is reached to each corner of India. ഈ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുക, വളരെ എന്താ പറയുക, കുരുന്ന് ജീവനാണ് ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ. ഇതിനെ കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും ഓമനിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള ആ ജീവികളെയാണ് കൊന്ന് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ റെഡിയാക്കി തരുന്നത്. അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ പ്രൊമോഷനിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം ജീവനുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നു. അതില് ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ട ജീവി എന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷണങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഒരു ചുമതലയും നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുഡ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, വേഗനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരക്ഷണവും കൂടെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. I would like to end this presentation on a single question that I want you to ask yourself as well as the people you meet who are non-vegetarians, that we all love our mother so much. She protects us throughout her life. She gives her unconditional love to us. But when she dies, we have to bury, or as per our religion says, we have to bury her dead body, because we know that if we keep that body at our home, it would be rotten, and it would infect other family members as well. If the mother we love so much, we have to part her away when she dies, then why are we keeping the dead bodies of these animals in our refrigerator and consuming them for 2 to 3 days? Just think about it and spread this question to others with the slogan of Mera Ahar Shakahar. ഇതിനോടൊപ്പം ഇത് അവസാനിക്കുകയാണ്. അതിനുമുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഈ ജീവികളെ കൊന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശവശരീരം
നമ്മൾ 2, 3, 4 ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു മരണം സംഭവിച്ചാൽ എത്രയും വേഗം ആ ശരീരം നമ്മൾ മറവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം അത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചീയും, അത് ദോഷമുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കേടാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, ദോഷമുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എത്രയും വേഗം മറവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമേറ്റ് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെ, സമാന സ്വഭാവമുള്ള ജീവികളെ കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടോ? ഈ കാര്യം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്നാണ്. So here I end the discussion over here, the training. I hope you will teach 10 people, because we consider we don't have any personal trainers or some brand ambassador. We consider RCM as a trainer as well as a brand ambassador for us. I hope you will just share what I have shared with you for at least 10 people around you, and spread this message of Mera Ahar Shakahar with Good Thought. അപ്പോ ഇതോടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നമുക്കൊരു മുദ്രാവാക്യം പറയാനുള്ളത്, മേര ആഹാർ ശാകാഹാര, അതായത് എൻ്റെ ആഹാരം വേഗനാണ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗുഡ് ഡോട്ടിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരെയും ട്രെയിനർമാരെയും ഒന്നും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആർസ്യമാണ് ഗുഡ് ഡോട്ടിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ. അപ്പോൾ ആർസ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു 10 പേരോടെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തയ്യാറാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു 10 പേരോടെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞാൽ, അവർ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൂടെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ നേട്ടം ഉണ്ടാകും, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, അതിലുപരി ഈ ജീവികൾക്കും ഗുണമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അതൊരു നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട്, കടമയായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം. ഒരു 10 പേരോടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. So yes, thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Wonderful presentation, and thank you. We got so many presentations, but it was really some kind of variety, and people could know each and every product and the benefits and everything, including preparation also, and the what you call scope also. It was very excellent preparation. Thank you. Thank you, sir. If